जिस पार्टी लिए इन्ना कुछ किया होवे ते उहनूं छड्डना कोई सौखा तो हुंदा नहीं है। नहीं, मैं आपदी पार्टी चों सिख नूं बनाऊंगा किसी नूं। मेरे ते प्रैशर बहुत है भी सिख नहीं, बाहरली दुनिया भी कहती है कि एक कोई मिनिस्ट्री है जिहदे सिख नहीं कोई है। जिस तरह बेअदबी गुरु ग्रंथ साहब की हुई है, ਜਾਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ नहीं पता किसी ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ कि ਸੁਖਬੀਰ तू ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਾਈਨ कर दे, पार्टी ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਚਲੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗਾ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। जिन्ने स्पोर्ट्स परसन ने जिले के पुराने उन्होंने सारे बुलाओ तो उन्होंने फ्रंट सीटां देनी है, किसी ने होर VIP नहीं बैठना। मैं क्या ये तो हुण ये भी नहीं गल मनण, बाल साहब भी तैयार नहीं, जो सुखबीर कहंदा उही करते हैं। अच्छा तुहानूं मैं दसदा, जिहड़ा पहलां मैं उही दसदा भी परमिंदर किवें पॉलिटिक्स आया, पर वो तो उठदे ही 12 बजे है, उन्होंने पॉलिटिक्स का इंटरस्ट ही कोई नहीं। मैं क्या कोट पूरे ना रखो जी, उत्थे वो बैठे ने बेचारे धरने वाले, तो लोग ये कहणगे भी उन्होंने उपर चढ़ के आए ने। पूरे अधिकार होंदे सी SGPC दे, कदे नहीं सी हुंदा, हुण नहीं किसी कोल अधिकार। उत्थे मैं कहंदा रहा पिंड च कि मैं अकाली रहूँगा, कि तू कांग्रेस आ जा। महाराजा भुपिंदर सिंह ब्याहे हुए सी साडे पिंड। अच्छा जी। लेकिन उहदी सੱਸ सी जिहड़ी ਉਹਨੇ सारे पिंड नूं घेर लिया, उत्थे पुलिस चौकी बना ली। मैनूं वो भी एक स्टोरी है सुनाउण वाली। असीं नौजवानों नूं टिकट देवांगे, सुरजीत सिंह बनाला मेरे नाल बिगाड़ना भी नहीं चाहता सी। 6 महीने सानू जेल च भी किसी ने नहीं मिलने दिता। मैं क्या छड्डीए यार, हुण आराम करिए, बहुत हो गया पॉलिटिक्स। मेरे याद है कि मैं पटियाला जेल सी, परमिंदर तो छोटा जिहा सी जो एमरजेंसी का मोर्चा लग्या। मेरे नाल कई बारी जातियां भी हुई, पर मैं पार्टी च नहीं कदे वो कीती सी। लड़ना कि टोटल कलर लड़ना, मेरा मतलब मेरी पग का भी ब्रांड हो गया कि ढींडसा कलर लेना कि टोड़ा कलर लेना जी। पंजाबी न्यूज़ ऑनलाइन देखते सारे दर्शकों का स्वागत। दोस्तों मैं सुखनैब सिंह सिद्धू अज तुहाडी फेर एक होर राजनीतिक शख्सियत के नाल सांझ पा रहे हैं। तो असी हमेशा गल करते हैं राजनीतिक लोगों की गैर राजनीतिक जिंदगी की। अज बड़े बड़े मकाम सिरजे हुए सानू नज़र आते हैं, पर इन्हां दे पिछे संघर्ष की है, किहड़े परिवारां चों उठ के इन्हां लोगों ने बुलंदियां हासिल कीतियां, असीं उन्हां दी गल करते हैं। अनटोल्ड स्टोरीज तुसीं बार बार देख रहे हो, ਵੱਖ-ਵੱਖ राजनीतिक पार्टियां दे नाल जुड़े लोगों की गल असीं करते हैं। अज राजनीति नूं जे संगीत समझ लिया जाए तो एक सप्तक वर्गा नां है सुखदेव ढींडसा। सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा अज ਵੱਡੇ मुकाम के उत्ते ने, भारत के वकारी सन्मान उन्होंने मिले हुए हैं और खेड मंत्री रह चुके हैं। अकाली दल बादल दे विच वड्डे अहुदियां ते रहे। अज वखरा अकाली दल है, वखरी सोच है और वखरा मुकाम सरदार ढींडसा होरां ने सिरजा होया। अज उन्हां दे नाल गलबात करदे हैं कि जिंदगी दे विच बाकी लोगों के नालों की वखरा उन्होंने किया तो वो इस मुकाम पर पहुँच गए। हाँ जी ढींडसा साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सिद्धू साहब, ठीक हो? हाँ मेहरबानी, ठीक ठाक। ढींडसा साहब हुण तुहाडा पहरावा भी चिट्टा है, दाड़ी दे वाल भी चिट्टे हो गए। जदों सुखदेव सी मुछफुट सी ढींडसिਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, उदों ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ सरगर्मियां ਸੀਗੀਆਂ? एक्चुअली मैं ना, मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीब जी है जी कि मेरे पिताजी, क्योंकि मेरे छोटे जी, मैं साल 2 साल का हूँ, 1.5 साल का 2 साल का, मेरे माता जी सुरगवास हो गए। साढ़े बजुर्गों के पहली एक शादी सी, उन्हें शादी चों 2 लड़के तो 1 लड़की सीगी। उन्हों की डैथ हो गई। उस तो बाद मेरी मदर दोबारा उन्हों की शादी हुई। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ मैं कल्ला सी, मेरी एक सिस्टर सी, वो छोटी जी होंदी डैथ हो गई सी, भैन दी। लेकिन बड़ी गल ये हुई कि वो मेरे बड़े भरा क्योंकि शादीशुदा हो गए, बड़े सीगे, वो मैथों अड हो गए। मैं छोटा सी, पढ़न लग गया, पर पढ़दा भी मैं 3-4 मील जाके टिब्बियां जी पढ़दा, बड़ूखा जांदा साडे पिंड स्कूल। बड़रूखा नेड़े पै जांदा सी ਉਹ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹ? हाँ ਉਹਦੇ नेड़े पैंदा सी। ਉਹਦਾ बड़ूखे, क्योंकि बड़ूखा जींद स्टेट सीगा, साडा पिंड पटियाला स्टेट सी। इस करके उन्होंने ने बजुर्गों ने मैनू मन बनाया कि तुहानूं पढ़ाउणा। मैनू पहलां 6वीं तक उत्थे पढ़े, फिर संगरूर पढ़े। इन्हें मुल्क आज़ाद हो गया सी,
ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਬੜੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਹੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੇ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਹੈਗੇ 9/4/36 ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ 11/3/37 ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਯਾਦ? ਹੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਮੱਝਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ, ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਚਰ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਇਕੱਲੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ? ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ BA ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ 62 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਂ 59 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆਏ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਟ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਊ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਘਰੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕੌਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਚਾਅ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ, ਉਹ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਲੀ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਆਪੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਏ। ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਪੰਚੀ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਪੰਚੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ 62 'ਚ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ? ਨਾ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੱਡਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 67 ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਿਰ ਲੜ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੜਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ 72 ਦੀ ਆ ਗਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ 700-800 ਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪੱਠੜੀ ਲੜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੁਛ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਧੌਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ।
ਸੰਗਰੂਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ? ਨਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ। ਉਦੋਂ 5 ਬਲਾਕ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 72 ਵਾਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲੜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲਏ, ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੈਲਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਧੂਰੀਓਂ MLA, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸੰਤ ਪਤੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਤਰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10-15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਜੂਗੀ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲਿਆ ਬਡਰਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਬਹੁਤ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਉਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਜੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਨੌਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾਲੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੱਲੀਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 99%। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਤਕੀ ਦੀ। ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਧੌਲਾ ਦੇ ਉਹ ਧੌਲੇ ਦੇ ਮਦਦ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਲੜਿਆ। ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਦੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਲਹਿਰਿਓਂ। ਓਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਹਿਰਾ ਜੀ? ਲਹਿਰਾ ਹਲਕਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਦੇ ਸੀ। ਜਰਨਲ ਦੇ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਸ਼ਪਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ 3-4 ਹਾਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਮੈਂ 3000 ਵੋਟ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ 4-4.5 ਤੇ 4000 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਪਸੂ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਪਸੂ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਰੂਜੇ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ
ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੇਕ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਰਜਵਾੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ। ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਆ ਗਏ। ਤੁਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਖਾਸੀਅਤ ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਤੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਤੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੌਲੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਸੀ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ 84-85 'ਚ ਬਣਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਵੈਸੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1971 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 101 ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਜੀ, 8-10 ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 10-11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਬਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸੋਲਿਟਰੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸਨ-ਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਮੀ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PCS ਬਣਿਆ, ਫਿਰ IAS ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 5 ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵੇਲੇ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦੋਂ, ਇਹ 89 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 89 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਲਕਿ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਡਾਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੱਬਲਪੁਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਸਖਾਲੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ VIP? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ MLA ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 62-63 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, 62 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ 8-10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਵਿੰਦਰ 8-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੁ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਰੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ
ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਾ ਸੀਗਾ ਭੂੰਦੜ। ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਓਥ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਛੱਡੀਏ ਇਹਨੂੰ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ MLA ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। MLA ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੈਲਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ MLA ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹੋਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦਿੱਤੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ, ਕਲਚਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ 7 ਮਹਿਕਮੇ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ 7 ਦੇ 7 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਹੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1997 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਭੁੰਦੜ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਦ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ। ਇਨ ਦੀ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੀਏ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਲੰਮੇ 4 ਵਾਰੀ MLA ਰਹਿ ਲਏ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਲਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿਦਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। 90-95 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 90-95 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਦੇਖੋ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹਾਰ ਗਏ। 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੋਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਾ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਓਥ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲਈਏ। ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਠਹਿਰੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਲਓ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਦੌੜਿਆ। ਉਹ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ ਦੀ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮੀਟਿੰਗ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ में रह रहा हूँ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ 4.5 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ 4.5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਐਡਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ? ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਸ ਕਰਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਗੇਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ 'ਚ। ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਫੌਜੀ, ਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ DC ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ VIP ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਟ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈਏ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਦਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿ ਦੇ। ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਹੇਰਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ 1 ਲੱਖ, ਉਦੋਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਸੀ ਵੀ BJP ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ BJP ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਆ ਗਏ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ ਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਅਸਲ 'ਚ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਚਲੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਆਪਾਂ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਬਣਾ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਬਣਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਾ ਸਾਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫੜੂੰਗਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਲੰਘਾਤੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਟ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੀ ਦੁੱਖ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋੜਤੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਹੀ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਬੋਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਹਰੇ ਨੇ। ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਵੀ ਆਇਆ ਘਰ, ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਮਜੀਠੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਨੰਬਰ 2 ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਨਾ, ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਮਿਲੂਗਾ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਇਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਮਨ ਮੈਂ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਾਪ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੜਾਈ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ 25 25.5 ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ 12 ਵਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। MBA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਉਣਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲੜਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 5 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ PWD ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੀ 5 ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬੜੀ ਸੜਕਾਂ ਸੁੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਥੋੜਾ ਸਨਲਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ 50% ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਿਨੀਮਮ 50%, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਖਾਸ ਕਾਰਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨੀਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੇਸਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੰਨਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਕੇਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗੇ? ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਪੱਗ ਲਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੱਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਗੂੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 50 ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੰਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੰਥਕ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੇਠ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ BJP, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਥਰਡ ਫਰੰਟ, ਥਰਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਐਸਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਟੈਸਟ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਵਰਕਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਤੀਲੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂਜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਇਨ ਕੇਸ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ? ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਦ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਸੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਧੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1980 'ਚ ਜਿੱਤ ਗਏ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, 85 ਮੈਂ MLA ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਮਝੋ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਆਏ ਅੜ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਬਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ CM ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਪੀਕਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣੂੰਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਟਮ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 5 ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ 5 ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲੈ ਲਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਦੀ ਓਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੇ। ਦੱਸੋ 86 ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 27 ਐਮਐਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2-3 ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸਪੀਕਰੀ ਤੋਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਿਸ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 27 ਐਮਐਲਏ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜੀ 17 ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਚਲੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਟੋੜਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਡ ਬਣਾਇਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੀ ਅੱਡ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸੀ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਿੰਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਿੰਬਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਲੜੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਲੜੇ। ਇਹ 1988 ਸੀ ਨਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ 1988 ਨਹੀਂ, 1900 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 92 ਸੀ। 92 ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 97 'ਚ ਫਿਰ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਇਹ 92 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ 97 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਸੀ ਇਹ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਸਿਆ ਨੂੰ? ਹੈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਸਿਆ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਸਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਮਏ ਲੜਿਆ ਨਾ, ਐਮਐਲਏ ਲੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਤੱਕ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚੇ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸਿਆਸੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੀਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੋਈ 1% 2% ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਬਸ। ਆਹ SGPC ਤੇ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ? ਨਾ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਮੈਂ। ਲੜਾਵਾਂਗੇ? ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ? ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ SGPC 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ SGPC 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਚਲੋ ਮਾਮਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆਪਦਾ ਦੇਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਆਪਦਾ ਬਿਠਾਤਾ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ GPC ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ GPC ਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ GPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ। ਓਕੇ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਵਿਚਾਰਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੱਗ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ ਪਟਿਆਲੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਢੀਂਡਸਾ ਕਲਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਟੌੜਾ ਕਲਰ ਲੈਣਾ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਕਲਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਟੌੜਾ ਕਲਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੀਲੀ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਹੀ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਪੱਗ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਟਮ ਹੈ, ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ।